आज आम जे थाए पर उपकार अभ्यास प्रश्नपत्र करवा। ताहले एक नंबर देइछि जीवनर शेष पर्यंत प्राणी मानक सेवारे जीवन बिताइबा ही मेकरणकर शेष इच्छा थिला। जदि तुमे मेकरण होइथांत तेबे तुम जीवनर लक्ष्य कौन होइथांता बोली भाबुच। ताहले मु मेकरण होइथिले मो जीवनर शेष पर्यंत अन्यर उपकार करी जीवन बिताई थांती एवं अन्यर खुशी रे निजे खुशी होइथांती। 2 नंबर प्रश्न मरुभूमि रे पानी न पाई छटपट हेउथिबा प्राणी मानंकु मोती ओ लाला पानी पियाई सेमानकर जीवन बंचाउथिले। ठीक सेमिति तुमे माने केबे कहार जीवन बंचेइछ कि आउ केमिति? ताहले मु थरे विद्यालयरू घरकू आसुथिबा समय बाटरे कुकुर छुआटीए रक्ताक्त होई छटपट हेउथिबार देखिली। संगे संगे ताकू घरकू आनिकी आसिली एवं सफा कपड़ारे रक्त सफा करिकी औषध लगाई देली। से भल न हेबा पर्यंत तार सेवा शुश्रूषा कली एवं परे ताकू ता माँ पाखरे छाड़ीदेली। 3 नंबर प्रश्न गुरु दत्तात्रेय शिष्य मेकरण तपस्या करुथिबा समय से किपरि जीवन बिताउथिले बोली तुमे माने भाबुच? मेकरण अरण्य रे तपस्या करुथिबा समय रे भोक हेले फलमूल खाउथिले ओ शोष हेले पानी पी तो शोष दूर करुथिले। 4 नंबर प्रश्न तुम चारिपटे देखुथिबा पशु ओ पक्षी मानक पई तुमे माने कौन सबु करुच? मो चारिपटरे थिबा पशु पक्षी जेमिति कि कुकुर बिलेई गाई षंढ को मु सबुदिन सकाळू खाइबाकू एवं पीबाकू दिए। काऊ बणी पारांकू दाना खाइबाकू दिए। जदि कौनसी पशुपक्षी आहत हेबार देखे तेबे क्षत स्थान रे औषध लगाई चिकित्सा करे। नेक्स्ट 1 नंबर देइछि गुरु दत्तात्रेय मन आनंद रे काहेकि पुरी गला? कारण शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुथिबारु। ताले एठी हमर गोटे हस चिन्हटे दब हैला। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न हमर जेउठी मनीष माने पानी बिना छटपटे होउथिले सेठाकू पानी नेई किए पहुंची जाउथिले? सेठाकू पानी नेई मोती ओ लाला पहुंची जाउथिले। 3 नंबर प्रश्न साधु मेकरण चिट्ठी रे कौन लेखि पाख गाँ दुकान आनिबाकू कुकुर को पठाउथिले दरकारी जिनिस? 4 नंबर सन्यासी जनक राजा को कौन मागिले? सन्यासी जनक राजा को मागिले आजि थारु एही गच्छ भूमि रे आपण आउ केबे शिकार करिवे नाही। नेक्स्ट दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देई कौन कहिले? दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देई कहिले पुआ तुमे जेउ गच्छ भूमि आसीच सेठारे बहु अंचल मरुभूमि। से मरुभूमि अंचल दे जाउथिबा पथिक माने पानी न पाई तृष्णारे कातर होई पड़ती। पानी अभावरू अनेक समय से माने मृत्यु मुखरे पड़ती। तेणु दुईटी जाक तुम्बी रे पानी नहीं सेमानकु प्रतिदिन पीवाकू देव। यह ही तुम पाई हेब एक महत् कार्य। 2 नंबर प्रश्न पथिक मानकु देखि मेकरण खुशी हेउथिले काहींकी? कारण जल दान होछि महत्व दान को मेकरण जीवनर व्रत रूप में ग्रहण करथिले। सेथिपई से बहु कष्ट स्वीकार करुथिले। कष्टकर जलवायु मध्य रही मरुभूमिर यात्री मानक जल प्रदान करी सेमानकु मृत्यु मुखरू रक्षा करुथिले। मरण मुहरु मुकुली आसुथिबा से मनीष मानक मुहरे हस देखि से खुशी होई जाउथिले। 3 नंबर प्रश्न महाराज ए स्थान रे शीत सहिबारे मो देह अभ्यस्त हो जाइछि। मो पई एहार आवश्यकता नाही। एकथा मेकरण राजा को काहींकी कहिले? कारण राजा निज कांधरे पड़िथिबा मणिमुक्ता खचित चदरटी को मेकरण देहरे घोड़ाई देबारु से आदौ खुशी हेले नाही। कारण से स्थानर शीत सहिबारे तांकर देह अभ्यस्त हो जाइथिला। तांको पई चदरर किछि आवश्यकता नथिला।
ଅନ୍ୟ କେହି ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜା ସେହି ଚଦରଟିକୁ ଦାନ କଲେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ମେକରଣ କହିଲେ। ଯିଏ ଶୀତର କଷ୍ଟ ସହିବା ଶିଖିଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଚଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ଯାହାର ଦରକାର ରାଜା ତାହାକୁ ଚଦର ଦେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ମେକରଣ ଏକଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ? ରାଜା ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କାରଣ ସେହି ମରୁଭୂମିରେ ଚିତାବାଘର ଭୟ ରହିଥିଲା। ତା ହାବୁଡ଼ରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଜାଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀରେ ମୋତି ଓ ଲାଲାର ଅନେକ ସୁଗୁଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା ବାଟ ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୋକାନରୁ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ସାଧୁ ମେକରଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ମେକରଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ମରୁଭୂମିରେ ଶୋଷିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ହେଲା, ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ 1 ନମ୍ବରରେ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି? ତୁମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ କୁହ। ହଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଥିବା ପୋଷା ବିଲେଇକୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଥାଏ ସେ ତାହା କରିଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ମୋ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧୁ ମେକରଣ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରିଥିବେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? କାରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମେକରଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମରୁଭୂମିର କ୍ଷୁଧାର୍ତ ପଥିକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ପାଳନ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରୋପକାର ଓ ସେବା ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଜିର ମଣିଷର ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କେବଳ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରୋପକାର ଓ ସେବା ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଣିଷ ପରି କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ସହମତ କି? ଯଦି ସହମତ, କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ପିଲାମାନେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଣିଷ ପରି କଥା ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ, କାରଣ ସକାଳ ହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକାଠି ବସି ରାବ କରନ୍ତି। ସେହି ରାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା କରିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା ସାଧୁ ମେକରଣ ପାଳିଥିବା ଗଧର ନାମ ମୋତି ଏବଂ କୁକୁରର ନାମ ହେଲା ଲାଲା। ଏହି ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଓ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ସାଧୁ ମେକରଣ ନିଜେ ହିଁ ଗଧର ନାମ ଲାଲା ଓ କୁକୁରର ନାମ ମୋତି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପଶୁ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋତି ଓ ଲାଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ ଲାଲାର ପିଠିରେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଡବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଗରେ ମୋତି ଯାଉଥିଲା, ତା ପଛରେ ଲାଲା ଚାଲୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ମଣିଷମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ଶୋଷିଲା ଲୋକମାନେ ଲାଲା ପିଠିରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ପିଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତି ଓ ଲାଲା ପୁଣି କୁଡ଼ିଆକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧୁ ମେକରଣ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ 2 ଭାଗ ମୋତି ଓ ଲାଲାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମେକରଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ? ଖାଦ୍ୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମେକରଣ ପରମ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, କାରଣ ପଶୁ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ଅନେକ ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଭାଷାର କଥା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ସଠିକ୍ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆମେ ପୂରଣ
କରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତାହେଲେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଜଳଦାନ ମହତ୍ଵ ଦାନ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ତେଣୁ। ନେକ୍ସଟ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଇଯିବ ଆମର କିନ୍ତୁ। ଗରେ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଘ, କୁକୁରଟିର ନାଁ ଥିଲା ମୋତି ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଥିଲା ଲାଲା। ରେ, ମେକରଣ ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଶାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ତୃପ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ ଅରଣ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅରଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ। ନେକ୍ସଟ, ଗରେ ଶୋଷରେ, ଶୋଷରେ ମାନେ ତୃଷାରେ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଘରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ। ବୁଝିହେଲା? ସାକ୍ଷାତ, ସାକ୍ଷାତ ଅର୍ଥ ଭେଟ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାଣୀରୁ ଆନିତ କିଛି ବାକ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ବୁଝିଲା ତଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିଲା ତ? ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଖ, କରେ ଦେଲା ତୁମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବାକୁ ଦେବ, ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ଏକ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷା। ଏହା ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ମେକରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦେଶ ଥିଲା। ଏହି ଉପଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ଲାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଖରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ମେକରଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ପଶୁ ଦୁଇଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ନିଜର ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ କେହି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ନିଜର ଭାଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏପରି କରି ସେ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଗରେ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ମୋତି ଏବଂ ଲାଲା ମରୁଭୂମିରେ ତୃଷାର୍ତକୁ ପାଣି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୋପକାରିତା ଓ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଗୁଣ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଘରେ ମେକରଣର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କର ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ଚଦରଟିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନ ନେଇ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଦେଖ ଏ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ହେଲା କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ବା କାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମଟା ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଖରେ, ଖରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ, ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ତୁମେ ମେକରଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ତୁମେ ବୁଝାଉଛି ମେକରଣକୁ। ବୁଝିହେଲା? ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ମରୁଭୂମିର ପଥିକ। କ'ଣ? ମରୁଭୂମିର ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିହେଲା ତ? ନେକ୍ସଟ ଗରେ, ଏଠି ସେମାନେ ବୁଝାଉଛି କାହାକୁ? ମୋତି ଓ ଲାଲା, ମୋତି ଓ ଲାଲା। ନେକ୍ସଟ ଘରେ ଆମର କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ସେ ବୁଝାଉଛି ଏଠି ମେକରଣକୁ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି କାହାକୁ? ରେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ସରିଲା? ନାହିଁ, ଅଛି ଆହୁରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି ନିମ୍ନରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ମରୁଭୂମିରେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଗଧ ପିଠିରୁ ଭାର କମେଇବା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଗଧ ଓ କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା। ନେକ୍ସଟ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କୁକୁରଟିର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା। ପଞ୍ଚମରେ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଦୁଇ ପଶୁଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଚିତ୍ରରେ ମେକରଣଙ୍କ ପରି ସବୁ ବଣକୁ ଶିକାର ନିଷିଦ୍ଧ ବଣ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଶପଥ ନେବା।
ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତୁମ ଘରେ କେଉଁ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଶୁଆ, ପାରା, ଛେଳି, ଗାଈ, କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଠେକୁଆ ଓ ସାରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କରିବା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେତେବେଳେ ମୋତି ଓ ଲାଲା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମେକରଣ ମୋତି ଆଉ ଲାଲାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ମୋତି ଓ ଲାଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥାନ୍ତେ, ତୁମେ କଳ୍ପନା କର ମୋତି ଓ ଲାଲା ମେକରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ମେକରଣ ପାଣି ଆଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ ବୟସରେ ଆଉ କ'ଣ ସାଧୁ ପାଣି ବୋହିବା ଉଚିତ ହେବ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଲାଲା, ଆମେ ନିଜେ ପାଣି ଆଣିବା ଆଉ ସାଧୁଙ୍କୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ମନା କରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ? ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।